Jai Shri Ram Jai Nam Guru Nahal Ramad Shankar Yoga Jagannath Balaram Sundar Kalila Vishnu Shiva Siva Vishnu Shami Maharaj Kalila Vishnu Shiva Saraswati Ishwar Shila Vishnu Maharaj Shila 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 Vishnu Sharu Anand Maharaj Pir Bad Badi Nam Sangeetan Swami Bhagavatam Maharaj Shri Ram Chandra Swami Bhagavatam Maharaj Shri Ram Namami Maharaj Shri Vasanti Durga Puja Jai Vasanti Aradhana Jai Shramanta Bhaktivinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Maharaj Jai Shri Bhagavatam Maharaj Shri Guru Nitai Guru Jai Bhakti Divan Acharya Goswami Sri Guru Maharaj Ki Jai Mata Ki Jai Jai Guru Om Gyananandasya Gyananandana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guru Sumagurunavaro Nibbam Shiguru Kirtana Rasanande Namukkam Sadam Shri Gaudiya Jatinam Dukkhinam Sthita Srimari Nande Svansudanam Guruvaram Vedam Chudam Nam Seshtanam Mukti Sativuttamatra Sarupam Rupam Krishnakadam Guruni Mathurim Gustavati Radha Kunnam Girivaram Radhika Madhavatham Rapto Yaksha Prachitavaya Shri Guru Vairagya Yuga Bhakti Rasam Prajapinai Nirapaya Mahamam Vivandhya Paradukhanti Sanatanam Tantrumashya Adadana Srinagadantu Vidanyati Punam Punam Shrimadru Papadam Panchakalpataru Bhasya Vipasindhu Vaivasya Patitanam Pavanamo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahabharannaya Krishna Prema Pradati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guru Srinam Om Anandamina Amaya Vigrahaya Deva Bhari Deva Vibhacha Vishundadaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namaste Ayanandita Bhujo Kanakabadatu Shankirtanai Kavitaru Kamalayatakshu Nishambharam Diyamaram Gadharmapalu Bande Bhagat Priyagaru Karunamataru Namnitate Prabhu Shaturidambaraya Vinyavatam Sapari Vichala Sammukaya Vinyasade Kavala Vikta Vishalabhayam Lakshmashi
धातु प्रवाल नटवी समनु प्रचांश बिन्दास्त हस्तमितरेण धुनानव्यं कालिनाथ पलाल कपूर मुखार्जुहार करहापिनल नशबल कर्णन पर्णिकार बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं समालम् चन्द्रार्वेन्दधर्षिधया पुरयन् गोपविन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशतीं मयि विरचयदन्नानि दीनबन्धोदयं वा गतिर्घन भवत काचिदन्नाममास्तु निपततु सतपटी निर्भरं वागबम्भं तदपि कीलपयुतस्तु यतीचार्यते रसवलितमृगाश्मौलिमणिकलक्ष्मी भ्रमविचमुरवैरि प्रेमवापी मुरारी गजबलं सभानुपूर्णविपानुपुण्यं स्थापयति निजदास्तिराधिकामन्तदान् तमादिदेवं करुणनिदानं तमालबदनं सुविदावतारम् अपारसंसारसमुद्रसेतुं भयमहि भागवतस्य यं प्रभजन्तमन्वेतमवेतविद्यां दैवायन विरहकातरयादिभावम् पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिने दुष्टां सर्वं विदयं मानुषुः वृन्दाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदिदे विशुद्धभक्तिं कृपां करोति वाचालं पुङ्गुं यत्कृपास्तमहं गुरुं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवदाधर स्वामी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादवल्लभाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाख्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज ওটা নিয়ে আসতে হবে, ওটা কত স্কন্ধ? রামচরিত্র আছে, ওইটা কত স্কন্ধ? নবম স্কন্ধ।
आज श्री रामचंद्र शुभाविर्भाव ना राम नवमी तिथि श्री रामचंद्र शिक्षा दिए दशरथের বিয়েতে অযোধ্যায় আবির্ভূত হয়েছে। রাবণের অত্যাচার ত্রিভুবনকে অত্যাচারিত করে রেখেছে রাবণ। রাবণ কি রাবণ, যাকে দেখলে লোকে চিৎকার করে রব করত, মানুষের রব করতে বলে তার নাম হয়েছে রাবণ। এই রাবণ ব্রহ্মার বলে মহাবলশালী হয়ে ত্রিভুবনকে উৎপীড়ন করছিল রাবণ। তার অত্যাচারী যখন ত্রিভুবন কম্পিত, তখন দেবতাগণ ব্রহ্মা সহ ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়ে ভগবানকে প্রার্থনা জানিয়েছে। ভগবান বলেছিলেন যে আমি 4 ভাগে বিভক্ত হয়ে অবতীর্ণ হব। ভগবান অংশাংশেতে চতুর্ধা বিভক্ত হয়ে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা এই 3 জনের থেকে ভগবান চতুর্ধা বিভক্ত হয় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বাস বশিষ্ঠের নিকটে তার আশ্রমে 4 ভাই গৃহে বাস করে বিদ্যা অধ্যয়ন করেছে। কিশোর বয়সে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক পর্বেতে যজ্ঞ করেন তারা, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা। সেই যজ্ঞেতে শুভাহু মারিচাদি নিশাচর রাক্ষসগণ এসব উৎপাত করছে।
ব্যাসদেব যেভাবে বর্ণনা করেছে সেইভাবে কিছু আলোচনা করা। শ্রী শুভবাদ ভট্টাঙ্গ দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মা পৃথুস্তবা অজস্তত মহারাজ তস্মাৎ দশরথো ভবৎ। সুখদেব গোস্বামী বলছেন খট্টাঙ্গ সূর্য বংশে মহারাজ খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু পুত্র যশস্বী রঘু, রঘুর পুত্র হচ্ছে অজ, অজ হচ্ছে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়েছে। তস্যাপি ভগবান এষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হরি अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रतिभास्वे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि সেই দশরথের গৃহে ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হরি अंशांशे चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रतिभास्वे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान श्री दशरथ पुत्र सिंह ছিল। শব্দভেদী বানিয়েছে সিন্ধু অন্ধমণি পুত্র সিন্ধুকে বধ করে অন্ধমণির দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিল, তুমি পুত্র শোকে তোমার মৃত্যু হবে। তিনি বললেন যে ঋষি আমার তো সন্তান নাই, সন্তানের জন্য বড় চেষ্টা করছি, তাহলে আমার অভিসম্পাদে তোমার সন্তান হবে, সন্তানের সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে। সেই দশরথ তার সখা বন্ধু রোমপ্রাজ রাজা, রোমপ্রাজের রাজ্যে 12 বছর বৃষ্টি হয়নি, সেই রোমপ্রাজ বিশ্বসিংহ মুনিকে নিয়েছে শান্তা নামক কন্যাকে বিবাহ দিয়ে। তিনি তাকে তার দ্বারা যজ্ঞ করে বৃষ্টি আনায়ন করছিলেন। তখন দশরথকে বললেন, তুমি এই আমার জামাতা বিশ্বসিংহকে নিয়ে যজ্ঞ করো, পুত্রের সেই যজ্ঞ করো, তোমার পুত্র হবে। তখন দশরথ বিশ্বসিংহ ঋষিকে নিয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞে যে চরু উৎপন্ন হল, চরুটি রানীকে ভক্ষণ করিয়েছিলেন। তাতে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই 4 পুত্র, কৌশল্যার রাম আর কৈকেয়ী ভরত সুমিত্রা হচ্ছে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ, এই 4 রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিল। ভগবান ব্রহ্মময় হরি অংশাংশে, অর্থাৎ এখানে 4 অংশে বিভক্ত হয়ে তিনি জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় জন্ম থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই জন্যে ভগবান অংশ এবং অংশের দ্বারা, অংশে অংশা মানে 4 অংশ হয়ে গেছে, অংশের দ্বারাই প্রকাশ হয়েছে। পুত্রত্ব প্রাপ্তি অংশ, রাম দেবতাগণের প্রার্থনায় পুত্রত্ব হয়েছে। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন তার সঙ্গে তস্যানুচরিতং রাজর্ষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি তয়া সীতা ভটের্মুঃ। হে মহারাজ, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের বিস্তৃতভাবে বর্ণিত এই সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিত্র আপনি বারংবার শ্রবণ করেছেন, তথাপি সংক্ষেপে আমি বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন। দুর্বার্থে রাজ্য বছর ধনুবন পদ্মাপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়া প্রাণিস্পর্শাক্ষম মাভ্যাম নিজিত পঙ্কজুজৈ পথবিজৈ যো হরিন্দ্রাভ্যাম বৈরূপ্যা শিল্পনখা প্রিয়া বীরভরসা রোপিতা ভ্রু বিজৃম্ভং রাষ্ট্রাবৃদ্ধিবদ্ধ সেতু খলদবদহন কুশলেন্দ্র অবতারণ্য অবদান পিতার স্মৃতি
সত্য পালনার্থে রাজ্য পরিত্যাগ করে প্রিয়া সেই সীতা দেবী সুকুমার হস্তযুগ স্পর্শ সহজে অসমর্থ এই প্রকার সুকুমার পদ্ম দ্বারা বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন। বানরাজ হনুমান সুগ্রীব রঞ্জ লক্ষণ যার পটশ্রান্তি অপনোদন করে দিতেন। নাসিকা কর্ণ ছিন্না করে তিনি সুপর্ণাকে বিরূপ করেছেন। যার বৃহজনিত ক্রোধ দ্বারা ভ্রু ভঙ্গি দর্শনে সমুদ্র ভীত হয়ে পথ প্রদান করেছিল। যিনি সমুদ্রের আবেদনে সেতুবন্ধনী লঙ্কার প্রতিষ্ঠা হয়ে রাবণাদি দৃষ্ট রূপ গহনের দাহনে কাজী দাবানোর সদৃশ হয়েছেন সেই রামচন্দ্র আমাদের খ্যাত ভগবতের রামচন্দ্র। তিনি ওই বিশ্বামিত্র যজ্ঞে সুবাহ মারি জানি রাক্ষস এসব উৎপাত করত। প্রতি পর্বে এসে ওই যজ্ঞ আরম্ভ করলেই রক্ত মাংস এইসব ছুঁড়ত, যজ্ঞ নষ্ট করে দিত। তখন সেই বিশ্বামিত্র এসে দশরথের কাছে প্রার্থনা করলেন যে আপনার রাম লক্ষণকে দিতে হবে। এই এক মহারাক্ষস বাহু মালিক এসে আমার যজ্ঞ নষ্ট করে। দশরথের নিকট থেকে রাম লক্ষণকে নিয়ে এসে পথে তারকা নামক রাক্ষসীরা তাকে বধ করে এসে পর্বের দিন অবস্থান করেছিলেন। আর সেই সময় যজ্ঞ আরম্ভ করতেই রাক্ষস আকাশ থেকে সেই ছুটতে লাগে। সেই সময় রাম লক্ষণ ধনুক নিয়ে তাদের সবকে বধ করেছিলেন, করে মারিচকে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এইভাবে তাদের বধ করে তখন বিশ্বামিত্র রাম লক্ষণকে নিয়ে এই মিথিলা এসে উপস্থিত হয়েছিল। মিথিলায় এসে দশরথের বিয়েতে হরধনু নামক একটি ধনু মহাদেবের ধনু ছিল। সেই ধনুকে যে নাকি যা আরম্ভ করতে পারবে তাকে কন্যা দেওয়া, এটা ঠিক আছে। সে লৌহ ধনুক কেউ তুলতে পারেনি। অবলীলা করে রামচন্দ্র তাকে যা দিয়ে টেনে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। সীতাকে বিবাহ করেছিলেন এবং অন্যান্য আরো তিনটি কন্যা ছিল, উর্মিলা, মান্ডবী আর সুতকী। সীতা, উর্মিলা, মান্ডবী, সুতকী এই চারটি কন্যাকে চার ভাই বিবাহ হয়েছে। বিবাহে তাকে তিনি অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। রথে পরশুরামের জন্মচিহ্ন করে তার ধনুকে দেয়ারোপণ করেছে। এইভাবে চার পুত্রের বিবাহ দিয়ে দশরথ নিজের বিয়েকে চার গরু সহ পুত্রকে নিয়েছে। দশরথের বয়স হয়েছে তখন সমস্ত আমাত্যবান মন্ত্রীগণের পরামর্শে যে রাম তো এখন যোগ্য হয়েছেন, রামকে যোগ্যরাজ্য অভিষিক্ত করুন। শুনে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করে বশিষ্ঠ আদেশ দিয়ে কি নির্ণয় হল কবে রামের রাজ্যাভিষেক হবে। কপালে ধাতা গৃহৎ কর্ম ন জায়তে বশিষ্ঠ দিয়াতে লগ্ন রামেণ বনবাস। বশিষ্ঠ লগ্ন দিল, সেই লগ্নেতে রাম বনবাস। যে লগ্নেতে রাম রাজা হবে, অভিষেক হবে, ওই লগ্নের দিন
বনবাসে চলে যায়। সেই জন্যে যখন দুইটি বর কৈকেয়ীকে একসময় দিতে চেয়েছিলেন, এই গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে ভয়ানক রণ হয়েছিল, সেই সময় রথের যে খিল, চাকার খিল উঠে গেছিল। সেই সময় যদি চাকা বেরিয়ে যায় তার যুদ্ধ করবে কি করে? কৈকেয়ী রথে ছিল, এই আঙুল দিয়ে ওই রথের চক্রকে রক্ষা করেছে। এটা পরবর্তীতে জানতে পারল। আর এক সময় একটা পায়েতে ঘা হয়েছিল, তীরবিদ্ধ হয়, বিষাক্ত ছিল। যে ঘা কোনো ঔষধের দ্বারা ভালো হয়নি। ডাক্তার নির্দেশ দিল যে মুখে যদি কেউ প্রত্যেক দিন রক্ত পুঁজ ফেলে ফেলতে পারে তাহলে এই ঘা ভালো হবে। কৈকেয়ী মুখ দিয়ে প্রত্যেক দিন এই পুঁজ ফেলে ফেলছে। তাতে দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলছে, তোমাকে আমি দুইটি বর দেবো, তুমি যা ইচ্ছা দুটি বর চেয়ে না। তবে কেন? এই যে তুমি আমার এই যে জঘন্য কার্য তুমি করেছ, আমার সেবা করেছ, আর একবার করেছ রথে খিল আঙুল দিয়ে খিল করেছ। বলছে আমি তো স্ত্রী, আমার কার্য হচ্ছে পতি সেবা করা। পতি সেবার বিনিময়ে যদি কিছু প্রার্থনা করে চায় যে এই আমাকে দিতে হবে, সে বেশ না, সে কখনো স্ত্রী নয়। স্ত্রী কার্য পতি সেবা করা। আমি পতি সেবা করেছি, তার বিনিময় দেবো কেন? বিনিময় নিয়ে তো সে সতীর্থ নষ্ট হয়ে যায়, সে তো বেশ্যা হয়ে যায়। আমার কর্তব্য হচ্ছে পতি সেবা করা, প্রতি কার্য আমাকে পালন করা, এইটা পরস্পর সম্মান। তারা বলছে যে প্রতি সুখ যাতে হয় সেটাও তো সত্যি করা উচিত। তুমি বর নিলে আমি সুখী হব, এটাও তোমার ঠিক হবে। তা যদি হয় তাহলে আমার যখন প্রয়োজন হবে ঠিক আছে। রাম রাজ্যাভিষেক হবে। মন্থরা নামক একটি দাসী ওই কৈকেয়ী সে বলছে, কি গো খুব আনন্দে আছো? হ্যাঁ আনন্দ হয়েছে, রাম রাজা হবে। তোমার কি হবে? রাম আমার পুত্র তো। হ্যাঁ তোমার পুত্র ভরত। রাম হচ্ছে কৌশলা, কৌশলা হবে রাজমাতা। তুমি রাজমাতা কেন? আমি রাজমাতা হোক না। না না, তোমাকে রাজমাতা হতে হবে। কিভাবে? না, তোমার দুটো বর পাওনা আছে রাজা দিকে, এই সময় বর চাও। ভরতকে রাজা করাও, রামকে 14 বছর বনে পাঠিয়ে দাও, তাহলে তুমি রাজমাতা হয়ে যাবে। ভগবত ইচ্ছা আছে। রামায়ণ রামচরিত্র দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য মন্থরায় মুক্তি দিলেন। রাম বনবাসী না হতো তা রামায়ণ হতো। রামায়ণ হওয়ার জন্যে এই মন্থরা হইল তার নায়ক। তখন এই যুক্তি শুনে তখন দশরথকে বললেন, তুমি আমাকে যদি বর দিকে বলেছিলে সে দুটি বর আমাকে দাও। এবার না এক বাড়িতে রামচন্দ্র 14 বৎসর বনবাস, আর একবারে ভরতের হচ্ছে রাজ্যাভিষেক। বলি এর চেয়ে তুমি আমাকে প্রাণ চাইবে না কেন? যে তুমি প্রাণ বিসর্জন করো, প্রাণ বিসর্জন করতে তুমি করা। রামকে যদি বনবাসে দাও আমার প্রাণ থাকবে না। রাম আমার জীবন, কৃষির অভিসম্পাদ আছে। রাম ইচ্ছে ধরে আমার মৃত্যু হবে, পুত্রের সাথে আমার মৃত্যু হবে। যে কি করলে? বলে রাজা মূর্ছিত হয়ে বন্ধন করছেন। এই খবর শ্রীরামচন্দ্র নিকটে গেল। রামচন্দ্র এসে পিতাকে বললেন, পিতা আমি বনবাসে যাচ্ছি। তখন লক্ষণ বললে, আমি তো আপনার ছেলে সেবক, আপনার সঙ্গে যাব। সীতা বলছে, আমি যখন পতি ছেড়ে আমি তো থাকবো না, আপনার সেবিকা আমি, আপনার সেবার জন্য শ্রীদত্তকে নিয়ে বনবাসে যেতে না আমি যাবো। শ্রীদত্ত না গেলে রামায়ণ হবে কি?
তখন সীতাদেবীকে সঙ্গে নিলেন, সমস্ত অলঙ্কার ওই জায়গায় ক্ষীর বস্ত্র পরে প্রতি রামচন্দ্রের সঙ্গে রওনা হলেন। পথে তারপরে চিত্রকূটে গিয়ে অবস্থান করছেন, সেইখানে অনসরা অত্রি ঋষির আশ্রমে গিয়ে অনসরাকে বলি, এ কি সীতা, তোমার এইরকম বেশ কেন? না ফকির যা বেশ, আর সচিব চাইবে সব না, আমার আদেশ, তুমি অলঙ্কার সুসজ্জিত থেকে পতির সঙ্গে যাও। এইগুলো উত্তম বস্ত্র, সমস্ত অঙ্গেতে স্বর্ণ অলঙ্কার আদি সব দিয়েছিলেন অনসরা। সেইখানেই সমস্ত আবার করেছিলেন ঋষির আদেশ। এইভাবে গিয়েছিলেন। जो लोक वीर समेत धनुरी समुद्रान सीता स्वयं मन गृहे की शतोपनितम आदाय बालवज लीला इदेक्षु दृष्टि सज्जीकृता निपविकस्य बभंजवन नित्या अनुरूपम गुणशीला अवयो अनुरूप उपान स्थिविधानं शीलम गोसा अभिरब्धमानं मार्गे भजन भिगवते धन्यात् प्रवृणं दर्पण महिकृतं यस्की रबाज बीजम। देखिए हे राजन, रामचंद्र लीला बालगंध गजतुल्य अति अद्भुत। सीता स्वयंवर गिरे 300 বিদ্যারা আনিত যে শিবধনু অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে জয়ার্পণ করে ইক্ষুদৃষ্টি নেয়, ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় ভগ্ন করে দিয়েছেন। নিজে অনুরূপ বয়স, অঙ্গরূপ, গুণ, স্বভাব বিশিষ্ট স্বয়ংবরেতে সীতাকে দেবীকে জয় করে প্রত্যামান কালে পৃথিবী ১বিংশতি মায়ের প্রত্যুষ্ণ করেছিল যে পরশুরামে বর্জিত দর্প পথে গমন করতে করতে চূর্ণ করেছে। যা সত্যপাশ পরিধিত কিছু নির্দেশ সৈন্যাত্যাপি সুরসা যজ্ঞে সৌভাগ্য রাজ্যাং শ্রিয়াং প্রণয়িনাং সুবিধাং নিবাস তৎসা যদু বন মশুনি বা মুক্ত সঙ্গ। কেকইকে প্রতিশ্রুতি দানেন বাধ্য, সুতরাং সত্যপাশে আবদ্ধ পিতা দশরথের আদেশ শিরে ধারণ করে রামচন্দ্র মুক্ত সঙ্গ যোগীর ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় আনন্দের সহিত রাজ্য শ্রী প্রণয়ী শ্রী নিবাস পরিত্যাগ পূর্বক বনে গমন করেছিলেন। রক্ষা সর্বাকৃত রূপম অশুদ্ধ বুদ্ধে তস্যা খর কৃষ্ণ ভূষণম মুখাবন্ধু জগনে চতুর্দশ সহস্র অপরমিয়া উদন্দা পাণি রকমান উপাসন। এই মন্দবুদ্ধি রাবণ ভগিনী যখন চিত্রকূটে রাক্ষস আদি ভীষণ উৎপাত করছিল, ঋষিরা সব চলে যাচ্ছে চিত্রকূট ছেড়ে অন্যত্র। তখন রামচন্দ্র বললেন যে আপনারা আছেন বলে আমি এখানে ছিলাম, আপনারা সব চলে যাচ্ছেন, কি করবে? এই উৎপাত করছো রাক্ষসরা, আমরা চলে যাচ্ছি, তুমিও এখান থেকে চলে যাও। ঋষিরা বলবে শ্রী রামচন্দ্র। রামচন্দ্র তখন ওখান থেকে নাসিক, সেখানে গোদাবরী তীরে, ওইখানে পঞ্চবটী নাম বলেছে দণ্ডকার, সেখানে গিয়ে অবস্থান করতে হবে। সেই সময় স্বেচ্ছাচারিণী এক রাক্ষসী রাবণের ভগিনী, নাম তার শূর্পণখা। সে শূর্পণখা সুন্দর পুরুষ দেখে রামচন্দ্রকে গ্রহণ করবার জন্য এসে বলছে, তুমি আমাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করো। দেখতে পাচ্ছ না আমার সঙ্গে স্ত্রী রয়েছে, তোমাকে স্ত্রীও গ্রহণ করবে না। ওকে বলো, আমি ওকে খেয়ে ফেলবো। বলছেন যে সে কি কথা, তা হবে না। আমার ভাই লক্ষণ আছে, সে অবিবাহিত, সে তার স্ত্রী নাই, তুমি তার কাছে না। লক্ষণের কাছে লক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়, বলে আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবার জন্য এসেছি,
এখানে স্ত্রী নিয়ে ভোগ করার জন্য বাস করার জন্য এসেছে, বেরাও এখান থেকে। যেভাবে জোর করছে, শুনছে না কিছু, তখন অস্ত্র দিয়ে নাক আর কান কেটে দিয়েছে। তখন তার না দ্বাদশ সহস্র সুপর্ণখার ভাই হচ্ছে আরো তার এই ছিল যে খর দূষণ তারা ছিল। তখন তারা এসে যুদ্ধ আরম্ভ করে রাম লক্ষ্মণ দুজনই সমস্ত রাক্ষস বধ করে দিয়েছে। উপায় নেই দেখে তখন সুপর্ণখা দিয়ে রাবণের নিকটে গিয়ে বসলো লঙ্কা, বললে আমার এই দুর্দশা দেখো, রাম নামক এক অযোধ্যার রাজপুত্র, সে সুন্দরী এক স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে, অপূর্ব সুন্দরী, তার নিকটে আমি গেছিলাম, তুমি আমাকে বলপূর্বক যাকে যে পুরুষ পাও ভোগ করো, এই কথা আমাকে বর দিয়েছ, আদেশ দিয়েছিল। সুপর্ণখার স্বামীকে না জেনে যুদ্ধেতে দিগ্বিজয় বহির্গত হয়ে হত্যা হয়েছিল। তখন সুপর্ণখা কেঁদে বলছেন, ভারত তুমি কি করলে, আমার পতিকে বধ করলে, আমি কাকে নিয়ে থাকবো? তাহলে তোমাকে আমি আদেশ দিচ্ছি, যেখানে যে কোনো সুন্দর পুরুষ তাকে বলপূর্বক ভোগ করবে। সেই আদেশে ওই এসেছিল ওখানে। এখন রাবণকে যে সব খবর দিল, দণ্ডকারণে এইরকম একটি স্ত্রী আছে এবং তার দুই ভাই আছে। স্ত্রীর নাম শুনে সুন্দর, তখন রাবণ তাকে এসে হরণ করেছে। রক্ষ অধমেন বিকবল বিপিনে অসমখ্যাম বিদেহ রাজ বিহিত উপজাতি অপজাতি জাতি জাপিতায়াম ভ্রাতা বনে কৃপণবৎ প্রিয়া বিযুক্তা শ্রী সঙ্গীনাম গীতি গতিমতি তথেশ্বকার। বিকল যেমন পালকের সাক্ষাতে মেষকে হরণ করে, রাক্ষস আদম রাবণ সেই প্রকার রামচন্দ্র অসাক্ষাৎ বাড়িকে স্বর্ণমৃগে রূপ ধারণ করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সোনার নেই অঙ্গের বর্ণে হরিণ তো দেখা যায় না। তখন সীতা দেবী সেই হরিণ দেখে রামচন্দ্রকে বললেন, ওই হরিণটাকে তোমাকে বেরিয়ে নেবে। তখন যাচ্ছে তার লক্ষণ তুমি মহারাজ থাকবে, এখান থেকে ছেড়ে যাবে না, আমি ওই হরিণটাকে বেঁধে আনি। এই বলে হরিণ মারল, তাকে ছুটি ছুটি ধরতে পারলেন না, তখন তাকে তীর বিদ্ধ করলেন, অত সামলানো পারল। তীর বিদ্ধ করতেই তখন চিৎকার করে বলল, যে ভাই রাম, এ ভাই লক্ষণ, ভাই লক্ষণ, ভাই লক্ষণ বলে চিৎকার করছে। সীতা দেবী সমন করে বলে যে তুমি রামচন্দ্রের কোনো বিপদ হয়েছে, তুমি শিখিয়ে যাও। তখন যাকে চাইনি, রামের বিপদ হতে পারে না, অসম্ভব। তথাপি সীতা শুনলেন না, কর্কশ বাক্যের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তখন শ্রী লক্ষণ সীতার এই বাক্যেতে তিনি ছুটে গেলেন। এমন সময় রাবণ এসে এখানে বলছেন যে লক্ষ্য অধমেন বিকবৎ বিপিনে অসমর্থন বৈধরাজ বিহিতায় উপজাপিতায় বিষয় বিকয় যেমন বালকের অসাক্ষাতে যে অপহরণ করে, সেই প্রকার রাক্ষস রাবণ রাক্ষসাধম বনমধ্যে রামচন্দ্র অসাক্ষাৎ সীতা দেবীকে অপহরণ করেছে। রামচন্দ্র সীতা বিরহে স্ত্রী সঙ্গীতে দুঃখময়ী গতি দর্শন করা যায়। স্ত্রী সঙ্গীতে সীতা আসক্ত ব্যক্তি এইরকম দুর্গতি হয়, এইটা জগতে দর্শন করবার জন্য তিনি এই লীলা করেছেন। দগ্ধা আত্মধৃত অখিতমন্নহন অবন্ধন সক্ষম বিধায়া কবিবীর দয়িতা গতিং উদ্ধাত বালিনী হতে প্রভবেন্দ্র সিংহ বেলা বগাছ মঞ্জ অভবত
বাক্যটা नहीं খুঁজতে খুঁজতে সীতা বলে মানে যে ডাক্তারকে অন্বেষণ করতে করতে এক জায়গায় কি পক্ষী সেই জটায়ু নামে পক্ষী এক পক্ষ ছেদিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে দেখবেন কে তুমি কি ব্যাপার, তখন যে আমি বেঁচে আছি শুধু তোমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেছে লঙ্কায়। অতএব আমার সেই এই ব্যবস্থা করেছে। সীতাকে নিয়ে আমি গ্রাস করতে যাচ্ছিলাম রথ সহ, কিন্তু সীতা থাকার জন্য গ্রাস করতে পারিনি। আর সেই সময় আমার একটা পক্ষ ছিল, আমি সেই জন্য পড়ে গেছি। তখন তারা এমনি সংবাদ দিয়ে তার মৃত্যু হল। রামচন্দ্র তাকে পিতার বন্ধু ছিল, পিতৃবর তাকে দাহককে আদি করে তার তর্পণ আদি করলেন। এবার এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে তিনি চিত্রকূটে কি ওই যে হনুমান আদিকে কিষ্কিন্ধা না, কিষ্কিন্ধাটা না, ওটা ঋষ্যমুখ পর্বতে সেখানে হনুমান ছদ্মবেশে দর্শন ছিল। তারপরে যে পরিচয় দিয়ে ঋষ্যমুখ পর্বতে নিয়ে এসে ওইখানে সুগ্রীব ছিল। তারা বালি সুগ্রীব তার প্রিয় ভাই ছিল। এটা মহা একটা অসুর এসে কিষ্কিন্ধা উৎপাত তাকে বধ করার জন্য বাড়ি চলে গেলেন। সে একটা পর্বত সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে চলে গেছে। এই সুরঙ্গের দ্বারে তুমি থাকো পাহারা, আমি এই বধ করে। কয়েকদিন হয়ে গেল, যখন ফিরে আসছে না, তার সঙ্গে লড়াই করতে তাকে বধ করেছে। তাই রক্ত চলে এসেছে দরজা করে। তখন ভাববে তাহলে বোধ হয় আমার ঢাকা মেরে ফেলেছে। এই জন্য একটা বড় শিলাখণ্ড ঢাকা দিয়ে চলে আসে। এরা আসলেই বলে তাহলে বালির যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তো সিংহাসন খাইবে, তুমি তার সিংহাসনে আরোহণ করবে। আমার তো মন্ত্রী আছে, সব অনুরোধে সিংহাসনে বসে। আমার সঙ্গে তাকে বধ করেছে, তাকে দরজা বন্ধ, বল পূর্ব দরজা সে পাথর, হ্যাঁ গুহার মুখে পাথর, তাকে ফেলে দিয়ে সেদিকে রাজা চলে। এই জন্য তুমি চলে এসেছো বাবু, গুহার দরজা বন্ধ করে এই বলে তাকে মারতে আরম্ভ করে। তখন ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে কৃষক পর্বতে জানতো ওখানে একটা এরকম বড় একজন অসুরকে মারতে গিয়ে তার রক্তে সেই আশ্রমটি মানে দূষিত হয়ে গেছে। কৃষ্ণ পর্বতের আশ্রম, ঋষি থাকতেন, পতঙ্গ ঋষি। সেই অভিশাপ তুমি যদি এখানে কোনো সময় আসো তোমার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অভিশাপ পায়। সেই থেকে বালি কখনো পরিশ্রম করবে যেটা না জানি। সেই জন্য সুগ্রীব আর নয়নী আর জাম্বুবান হনুমান এই 5 জন সেখানে রামচন্দ্র আসতে সেখানে অবস্থা করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমার রাজ্য জেলে উদ্ধার করলেন, তাহলে আপনার সেটা উদ্ধারে আমি সমস্ত সাহায্য। এই বলে তখন বালিকে শ্রী রামচন্দ্র বধ করেছে, যে সুগ্রীবকে তার রাজ্যটা ফিরে দিয়েছে, রাজা করেছে। সুগ্রীবে বহু বানর তুমি চতুর্দিকে পাঠিয়ে কোথায় সেটাকে নিয়ে রাবণ দেখেছে, কোন সেখানে কেউ কিছু পেল না। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে হনুমান নিশ্চিত ছিল নিজের বল, তা বল ছিল যদি কেউ স্মরণ করে দেয় তার সর্ব বল আবার ফিরে পাবে। তো সেই সময় জাম্বুবান যখন জানলেন সম্পাদী ওখানে ছিল, বৃদ্ধ সম্পাদী পক্ষী, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে বলল দেখো
রাবণ তাকে নিয়ে লঙ্কা দিয়ে, দক্ষিণে লঙ্কা আছে লঙ্কাপুরী, সেখানে নিয়ে চলে গেছে রাবণ। তোমরা এই সমুদ্রের ওপারে গিয়ে তাকে বধ করে উদ্ধার করো। এই কথা শুনে আমি সমুদ্র কি করে পার হবো? তখন বলছেন জাম্বুবান, হনুমান তোমার অসীম শক্তি আছে, ভুলে গেছো তুমি ঋষি অভিষেক পাতা, তুমি যাও লঙ্কা। যেই বলে কিছু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে, ও আচ্ছা। তখন আদেশ নিয়ে হুঙ্কারে আকাশ উঠেছে, আকাশে গিয়ে তখন লঙ্কা আসতে মাঝে সুরসা ইত্যাদি কতগুলো সব রাক্ষসিয়াকে বস্ত্র করে তিনি লঙ্কায় বসিয়ে দিয়েছেন। রোষ বিভ্রম বিবিক্ত হঠাৎ প্রপাত সংঘ্রামন ক্রমণ কার ভয়গীর্ণ ঘোষ সিন্ধু শিরসা অধান পরিগৃহ্য রূপী পদারবিন্দম উপগম্য ভাষয়েত। রামচন্দ্র 3 রাত্রি সে সমুদ্রের তীরে বাস করেছে। যখন হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতা দর্শন করে সীতার পরিচয় নিয়ে ফিরে এসে রামকে জানালেন যে সীতা রয়েছে, আমি দর্শন করেছি, এবং সীতা একটি অলঙ্কার নিয়েছে দেখালেন। রামচন্দ্র সেটি দেখলেন, দেখে বিশ্বাস করলেন। তখন দেখে বললেন তাহলে সমুদ্র পার হলে কিভাবে পার হবে? সমুদ্র তীরে জাম্বুবান আদি এবং সুগ্রীব অন্যান্য সব বানর বীরদের সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমুদ্র তীরে এসে সমুদ্র সম্প্রসারণ 3 দিন সমুদ্রেতে গতদান উপবাসী হয়েছে প্রতিকাকে, কিন্তু সমুদ্র আগমন করল না, কোনো সাহায্য করেন। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্র অগ্নিবাণে সমুদ্রকে শুষিয়ে দেবেন। এই বলে যেই অগ্নিবাণ হয়েছে ভয়ে সমুদ্র রূপ ধারণ করেছে, বলছে হে রাম রক্ষা করো পাহি পাহি। কি না, হে প্রভু নয়ং জলধিয়ন বিদাম ভুবন উৎকষ্টমাদিপুষানুদেবতামধীশম যাত সত্যত সুরগণা রজস প্রদেশা বন্যাস্য ভূতপত্র সমবান গুণেশ। এ সর্বব্যাপী জড়ভূতি সম্পন্ন আমি, আমরা একাল পর্যন্ত আপনাকে জানতে পারি নাই। আপনি জগতের ঈশ্বর, হে আদি পুরুষ। সপ্তগুণে দেবতা সৃষ্টি, রজগুণে প্রজাপতি মানে সৃষ্টি করেছেন, ক্রোধ রূপ তমক থেকে রুদ্রগণ আবির্ভাব হয়েছে। এই যে গুরু প্রধানের ঈশ্বর আপনি। কামান প্রজাহি জয়ী বিশ্বভ অবমেয় ত্রৈলক্য রাবণ বাপ্নুহি বীরপতি বদনী সেতুম নিহতে দশসো বিদত্তৈ গায়ন্তি দিগ্বিজয়ীন যমুপেত ভূপাঃ। হে প্রভু কামান প্রজাহি, আপনি সমুদ্রের মধ্যে চলে যান, জল আপনার বাধা সৃষ্টি করবে না, পাহাড় ডুববে না, আমি সবকে ধরে রেখে দেব। আপনার সৈন্য সামন্ত সব নিয়ে আপনি আমার উপর দিয়ে চলে যান, গিয়ে সেই বিশ্বনাথী মহান স্বরূপ রাবণকে বধ করুন। ত্রৈলক্য রাবণ আপনি হিদিল করুন। ত্রৈলক্যের দুঃখ স্বরূপ যে সেই রাবণ বধ করে আপনার পত্নীকে গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনার মহিমা জগতে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে, সেজন্য একটা সেতু বাঁধন পাথর বৃক্ষ আছে দিয়ে আমি ধরে রেখে দেবো, ভাসমান সেতু হবে সমুদ্রে। সেতু বন্ধন করে আপনি যান, আপনার দিগ্বিজয়গণ আপনার মহিমা তার কীর্তন করবে। বদ্ধ যথৌ রঘুপতি বিবিধা দ্বিপুত্রৈ সেতু কপিন্দ করকম কৃত ভূরহাঙ্গে সুগ্রীব অনিল শুক্রবা নীল হনুমান প্রমুখৈ অনেকৈ লঙ্কা বিভীষণার বিশদাম অভিষেষ্ট গন্ধারা। তখন ওই ভাসমান সেতু নির্মাণ করলেন শ্রীরামচন্দ্র, করে তিনি পাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন।
তখন পূর্বেই তো লঙ্কাকে দগ্ধ করে দিয়ে গেছিলেন হনুমান। পরবর্তীকালে এসে তারা সমস্ত দরজা বন্ধ করে চুপচাপ ছিল রাবণ। রাবণ আসছে কয়েকদিন এখানে বসেছেন। তারপর সকলে সব আনন্দ বলযুদ্ধ বিহার ও পুষ্কম সীতার ও গোপুরম বলবীর বিভিন্ন লঙ্কা নির্ভজ্য মানা অধি নধ্বজ হেম কুম্ভ সিংহাটকা গজকুলই হ্রদের হদিনীব ঘূর্ণা লঙ্কায় প্রবিষ্টায় গোবিন্দগণের সৈন্য তখন তীরাস্থান ধনাগার কোষ বৃহদ্বার পুরদ্বার গোপুরম প্রসাদগৃহ কপোতাক্ষবাস কপোতবাস সব ফিরে ফেললেন। বেদি পতাকা সুবর্ণ কলধারী সদা চতুষ্পদ সব ভেঙে ফেলল। দ্বার ভেঙে দিচ্ছে। গয় সমুদ্র নদী যেন বিচলিত হয়, লঙ্কা ও বানর সৈন্যের দ্বারা বিচলিত হইল। রাক্ষপতি স্থল অবলক্ষ্য নিকুম্ভ কুম্ভ চুম্বা কদ্রুম খরান্ত নরান্ত সুরান্ত ইত্যাদি পুত্রম প্রহস্ত অতিকায় বিকম্পনাদি সর্বানুবা সময়হীন ও তথা কুম্ভকার নাম। রাক্ষপতির আওয়াজ তখন তাদের এই উৎপাত দেখে দরজা খুলে তখন সব বীরদের একে একে পাঠালেন যে সব যুদ্ধ করতে যাও, রামকে পরাজিত করো। রাক্ষপতি রাবণ বানর সৈন্যগণের উপলক্ষ করে নিকুম্ভ কুম্ভ ধূম্রাক্ষ দুর্ম সুরাঞ্চক নরাঞ্চক অক্ষয় প্রথম অক্ষয় তো বধ করে দিয়েছিলেন। তারপর অতিকায় প্রহস্ত বিকম্পন শেষে যখন সব একে একে যুদ্ধে গেল সকলের মৃত্যু। তখন কি এখন তো সব বীর যেমনকি ইন্দ্রজিৎ পর্যন্ত মৃত্যু হয়ে গেছে। একমাত্র আছে আর কুম্ভকর্ণ। সে কুম্ভকর্ণ সে 6 মাস ঘুমিয়ে থাকতো, একবার যাত বছর। তাকেও এই একমাত্র আছে, এ তো সব যদি জাগে বিরাট শরীর মানবগুলোকে সব ধরে খেয়ে নেবে, তাহলে ওকেই জানানো হোক। তখন তাকে সব ঢাল ঘোর পিটিয়ে নানা উৎপাত করে জাগানো। তাকে জাগিয়ে যুদ্ধে নামকে সুগ্রীব অপর হনুমান বন্ধবে নীল অঙ্গদ জাম্বুমান পরশাদি সকলে অসি সুর হস্ত চাপ ত্রাস আর খাদ শক্তি স্বর কোমর এই সমস্ত দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গম রাক্ষস সৈন্য অভিমুখে ধাবিত। এরা এইভাবে যুদ্ধ চলতে সবকে মেরে দিলেন। শেষে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হয়। কুম্ভকর্ণের যাই তাকে বধ করলেন রামচন্দ্র। তার মস্তক অর্ধেক শরীর সব ছিদন করে দূরে সমুদ্রেতে নিক্ষেপ করে। এইভাবে সমস্ত বীরদের বধ করেছেন। সব জাতু ধান ভূতনম অশিশুল চাপ নাশ অনিষ্ট শক্তি তোমরা খড় দুর্গম সুগ্রীবা লক্ষণ মরুষিত গন্ধমাদন লীলাক্ষ দক্ষ দর্প সাভি দর্পাদিভি পণ্ডিত অজাত। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণ সুগ্রীব হনুমান গন্ধমাদন নীল অঙ্গদ জাম্বুবান পরশাদি সকলে সুর চাপ রাত আদি সামনে নিয়ে সকলে যুদ্ধে গিয়ে দুর্গম রাক্ষস সৈন্য দলের বুকে ধাবিত। কে অনিকপা রঘুপথের অভিপত্য সর্বে দন্দং দংশন বিভব কর্তি রথাস্য যোধৈ যজ্ঞুদ্রুময়ী গিরি গদল ইসুভীরঙ্গ লজ্জা সীতাভিমর্ষত মঙ্গল রাবণেশ। হে অনিক সে সব সৈন্যগণ নিয়ে শ্রী রামচন্দ্র অঙ্গরাজগুলি সেনাপতিগণের সঙ্গেই রাবণ হস্তি অশ্ব রথ পদাদির দ্বারা প্রতিটা সৈন্যদলকে প্রতিযোগী রূপে মিলিত হয়ে রক্ষ পাষাণ বৃক্ষ গদা বাণ নিক্ষেপ করে বিনাশ করতে হবে। রাক্ষস সৈন্য দলে অধ্যক্ষ রাবণের
সীতার অভিশাপে সমস্ত মঙ্গল নষ্ট হয়ে গেল। বারবার সীতাকে চেষ্টা করেছিলেন যাত্রাকে তার বসে আনতে, সীতা কখনো তার বসে আসেননি, বারবার তাকে তিরস্কার গালাগাল দিয়েছে। রাবণ তথাপি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে মারবার জন্য যায়, কিন্তু মারতে পারে না। কেন? একটি সতীর অভিসম্পাদ আছে, কোন স্ত্রীকে বলপূর্বক যদি তাকে ধরতে যায় বা ভোগ করতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে, এই কথা অভিসম্পাদ। সেই জন্য বারবার সীতার যে কর্কশ বাক্যেতে তিরস্কার করছেন সীতা। রাবণ মারতে যাচ্ছে, কিন্তু মারতে পারছে না, অভিসম্পাদ আছে। কোন অত্যাচার করলে স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে। রক্ষপতি সবল বিনাশ অবেক্ষ দুষ্ট আরিহ জানপমথাবিশার রাম সন্দান দুর্মতি মাতুরিন পুরিতে বিভ্রাজমান মহান শীতই খুরপ। রাক্ষসাব্দে রাবণ সব সৈন্য পুত্র আদি বিনষ্ট হয়ে অতিবক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক আরোহণে রামচন্দ্র অভিযোগে ধার্মিত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ বধের সময় দেখল যে ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করল, ব্রহ্মাস্ত্র সে কেউ তার অধিকার নেই, যেন ব্রহ্মাস্ত্র রামকে মারলে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রামকে পরিক্রমা করে ফিরেছে। তারপরে আবার লক্ষণকে মারল, সেই রাম লক্ষণকে পরীক্ষা করে অস্ত্র ফিরেছে। অদ্ভুত ব্যাপার, কি করে অস্ত্র ব্যক্ত হয় না, তো অস্ত্র ব্যক্ত হয় না, তখন একটু মানুষ কখন মানুষ হলে তাকে তো অস্ত্র ধ্বংস করে করে। তখন ইন্দ্রজিৎ যাওয়ার পরে সে যুদ্ধে গেছে, তার আগে পিতাকে সে বলি, হে পিতা, এই রাম লক্ষণ মানুষ না, ওকে আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে আপনি রামের সঙ্গে সন্ধি করবেন, সেটা থেকে যুদ্ধ করবেন। এইবারে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে। রাবণ তখন নিজেই রাবণের স্ত্রীও তো বলেছিলেন, হ্যাঁ রাবণের স্ত্রীও তো রাবণকে বলেছিলেন, সে তো বহুবার প্রথম থেকে। প্রতিদিন বলেছে রাবণ সীতাকে ত্যাগ করে, শ্বশুর মশাই শাশুড়ি সবাই তো বলেছেন। হ্যাঁ সমস্ত লঙ্কাকে রক্ষা করে। তার কথা শুনে রাবণ জানত রাম যে ভগবান, কিন্তু মানেনি, কাউকে জানতে দেয়। নিজের মাতামহ মাসুম দিয়ে তার নাম হচ্ছে সুমান মাল্যবান বলছে, রাবণ তুমি সীতাকে দিয়ে দাও, রাম মানুষ না। আরে রাবণ মানুষের ক্ষমতা সমুদ্র বন্ধন করে, এ ভগবান ছাড়া কারো ক্ষমতা আছে? রাবণ জানে তথাপি নিজের মুক্তির জন্য যে রামচন্দ্রের হাতে তার মৃত্যু হবে, সেটা তিনি স্বয়ং ভগবান। এ কথা সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ ছিল, হনুমান জয়ের সময় ওই দ্বীপটা দিয়ে যেখানে ক্রিয়া চলে নেমে এসে দেখে সুরঙ্গ দৃশ্য দেখে একটা জ্যোতির্ময় মন্ডল, বিশাল গৃহ, আলোরময় সেই গৃহ, গৃহের মধ্যে এক স্বর্ণ পালঙ্কে মহাপুরুষ শুয়ে আছে। তা মহাপুরুষের কাছে গিয়ে, আমি রাবণ, হনুমান নেই, আমার যুদ্ধদান করুন। তখন শ্রী ভগবান শুয়ে আছে, ওই হাতটা এইরকম করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়ে গেল, আবার উঠে দাঁড়ালে আবার হাতটাকে আবার, তখন বলি হাতটাকে একটু তুলে ফেলছে, আমি পড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, অথে এর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। হ্যাঁ, তখন বলছেন যে আমাকে কিছু বর দেয়, আমি আপনার কাছে বর পাই। বলা কি বর? আপনার হস্তে যেন আমার মৃত্যু হয়।
সেই জন্যে উনি জানেন রামচন্দ্র ভগবান আর নর বানরের হাতে তার মৃত্যু হবে, ব্রহ্মার বেলা আছে, নর আর বানর এসেছে, এই নররূপী ভগবান এর হাতে তার মৃত্যু ব্যবস্থা করা আছে। সেই জন্য তিনি এই কার কথা মানছেন, সকলে তাকে উপদেশ দিয়েছেন, বহুল উপদেশ বুঝতে পারবে। রাম স্তমাহ পুরুষাৎ পুরুষ জন্য কান্তা সমক্ষম অসতাম অপরিতা স্ববর্তে তপস্য পরমাদ্যুপসিতস্য দক্ষামি কালৈব কঠোর অনুভবী শোন। রামচন্দ্র শ্রীরামকে কি একটা রাক্ষসীর মধ্যে বিশ্ববাদ মল স্বরূপ, মলমূত্র স্বরূপ, আর তুই কুকুরের ন্যায় গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে গৃহের মধ্যে যেমন ভাণ্ড থেকে সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে খায় কুকুর, অসাক্ষাতে প্রভু গৃহস্বামী অসত্যি, সেই প্রকার আমার অসাক্ষাতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে তুই পলায়ন করছি অস্বার্থে, অহে মতপতি সীতাকে অপহরণ করে সব। সুতরাং কৃতান্ত যেরূপ অধার্মিক ব্যক্তির প্রতি উচিত ফল প্রদান করে, বরংভাবী যে আমিও নির্লজ্জ তোর দুষ্টকর্মে ফল দান করি। এবং ক্ষিপং ধনুংসি সন্ধিতা সসজ্জ বানং স বজ্রনিবা তদ্ধিতায়ং বিভেদ শ্রী বামনং দিশমুখৈ বিপদৎ বিমান ধাহেতি জলপতি জনস্বীকৃতি নিরীক্ষিত। তখন শ্রী রামচন্দ্র এই ভর্সনা করলেন, সরযোজিত আর ধনুকে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করেছে। রাবণে 10 মাথা 20 হাত ছিল, 10 মাথা 20 হাত নিয়ে লোক চলতে পারে না, থাকতে পারে তা ছিল না, কিন্তু বর ছিল লোককে ভয় দেখাবার জন্যে, লোকের সঙ্গে লড়াই, অন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। যখন ইচ্ছা করবে 10টা মুখ হয়ে যাবে তোমার, তখন 20টা হাত হয়ে যাবে, 20 হস্তেতে তুমি লড়াই করতে পারো। এইটা ছিল, যখন 20 হস্ত 10 মুখ প্রকাশ করতো, রামচন্দ্র একটা মুখ কেটে দিচ্ছে, আবার মুখটা জুড়ে যাচ্ছে, যতবার কাটে ততবার জুড়ে যায়, তাকে এই করতে পারলো না। তখন রামচন্দ্র বলছেন, তোকে আজ আমি অলঙ্গ বীর্য নির্লজ্জ দুষ্টকর্মের ফল আজ প্রদান করছি। কিন্তু ওকে বারবার মাথা কেটে মরল না, তার পক্ষে আজ অন্যান্য জায়গাতে যুদ্ধ করে মরছে না। তখন কানে কানে বলে দিলেন প্রবন্ধে যে এটা না ইনি সব বলে দিলেন, ওর বর আছে যে নাভি এসে যদি কেউ বিদ্ধ করে অস্ত্র দ্বারা, তাহলে মৃত্যু হবে। আর নাভি এখানে যুদ্ধ শাস্ত্রের বিধি আছে, নাভিতে ঠিক বিদ্ধ হবে না, নাভি নিচে ওটা, নাভি নিচেতে কোনো অস্ত্র আঘাত করা যাবে, যত অস্ত্র আঘাত নাভির উপরে হবে। এই জন্য বর আছে, নাভিকে মারলে তবে গিয়ে মরবে। নানা জায়গায় অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে আমাকে মারতে পারি। শেষকালে ভগবান তিনি বজ্র নিবা ক্ষিপং ধনুষ্টি সন্ধিত সহ্য বান বজ্রের না তার হৃদয় ভেদ করে সশ্রী বং এই নাভির এসেতে করেছে। তখন অশ্রী বাবা দশমুখে নিপাত বিমানে পুষ্পক বিমানে আকাশের মাতুরি তারা ইন্দ্র প্রেরিত হচ্ছে রথ, ইন্দ্র রথেতে রামচন্দ্র ছিল, আকাশে যুদ্ধ হচ্ছে। সেই সময় তাই বারান্দারা তাকে বিদায় বিদ্ধ করে দেওয়াতে সে আকাশ থেকে স্বীকৃতি শূন্য শব্দ থেকে যখন পতিত হয়, আকাশ থেকে রাবণ মাটিতে এসে তার শরীর পতিত হয়। 10 মুখ দিয়ে রক্ত বমন করতে করে দশমুখে নিপাত বিমান হাই হেতু জলিত যেন সুপিরি বরিষ্ঠ সুপিরিক্ত শব্দ দিনে পতিত হয়, সেই প্রকার পতিত হয়েছে। তত নিষ্ক্রম্য লঙ্কায় যতুধান্য সহস্রশ মন্দদ্রজ্ঞা সমন্ত্রা প্রণুদনুসর্বাধরত। তাহার মন্দদ্রব্য সেই সহস্র রাক্ষসী লঙ্কা থেকে বেরিয়ে এলেন, রোদন করতে লাগলেন মন্দদ্রব্য ইত্যাদি রাবণ। শান শান বন্ধুর পরিসুভ্য রক্ষণ সুভীর অগ্নিদান
সুদূরদম সসারং দীনা ধন্ত আত্মনা এখন নিজ নিজ বন্ধুদের সব লঙ্কা থেকে সব স্ত্রীগণ ঘুরতেছে নিজ পতিদের আলিঙ্গন করে সকলে প্রণাম করতে লাগলেন। মন্দোদয়ী এমন ভাবিয়া সহি সহস্র রাক্ষস লঙ্কাকে রোদন করতে করতে বদ্ধভূমিতে এসে উপস্থিত। হ্যাঁ, নিজ নিজ বন্ধুদের পক্ষে ধারণ করে শোকাটু রাক্ষসীগণ লক্ষণের বাণে সশবন্ধুগণকে আলিঙ্গন করে নিজ নিজ বাহুস্থলে বক্ষস্থলে আঘাত করতে লাগলেন, করুণস্বরে রোদন করতে। হা হতাশ্ম বয়ং নাথ রাবণ রাবণম ত্বং জয়ক্ষরণং লঙ্কা তদ্বীরং পরাজিত। হে নাথ, হে প্রভু, তুমি জনসমূহে কষ্টের কারণ ছিলে। রাবণ রাবণ লোকে চিৎকার করাত, রাবণ আমার হত। এই যে আমরা সব তোমার দ্বারা, তোমার জন্যই আমরা হত হলাম। তোমার বিহীন এই বিধবা লঙ্কা, যার নয় পতি নাই, শত্রু নিপীড়িত এই লঙ্কা বলি কার স্বর্ণ হবে। वै वेद महाभाग भवान काम वसंगत तेज अनुभावं सीताया जननीता दशामिमा। हे महाभाग रावण, তুমি কামের অধীনে সীতার প্রভাব জানতে পারলে না, অবশ্যই সেই সীতা দেবীর প্রভাবে অনুভাবে তোমার আগে এই দশা পুষ্টি দিয়েছে। কৃতৈষা বিধবা লঙ্কা ভয়ঞ্চ কুলনন্দনা দেহ কৃতন্নং গির্ধারাম আত্মা নরভেত। হে বীর, হে কুলনন্দন, তোমার হতে এই লঙ্কা প্রতি শূন্য হয়ে গেল। তুমি তোমার এই দেহকে কুকুর আদি ভক্ষ করে দিয়ে গেলে এবং নরভাগী হয়ে গেলে। শুষ্কবার স্নানং বিভীষণং চক্রে কুশলেন্দ্রান রূপে মন্মদিতা প্রীতিমেধ বিধানেন দদক্ষং সাম্বরায়িব। সুতরাং সাই বলে রামচন্দ্র সম্মতিক্রমে বিভীষণ প্রীতিযজ্ঞ বিধান অনুযায়ী আজ্ঞাবর্গের মধ্য দিয়ে তীর্থসঙ্গ সম্পন্ন করে। রামচন্দ্র তথ দদর্শ ভগবান অশোক বলিকাশ্রম খামাং স্ববিরহ ব্যাধীন সিংসতা মুরামাস। এইভাবে রাবণকে বধ করে তারপর পরে তখন পিতৃযজ্ঞ বিধানেতে পারলৌকিক কার্য সমস্ত বিভীষণের দ্বারা করা লাগে। আর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন কিভাবে না, লক্ষণকে পাঠিয়ে দিয়ে রাজনীতি দেন। রামচন্দ্র জানি, কেন তখনও বনবাস শেষ হয়, 14 বছর এই একদিন বাকি আছে। তাহলে রামচন্দ্র গৃহের মধ্যে ঢুকবে না, বনবাসে থাকতে হবে না, রাবণের গৃহেতে ঢুকবে না। যে তখন লক্ষণকে পাঠিয়ে রাজ্য অভিষেক করলেন বিভীষণ। তারপরে তিনি বিশালায় বিভীষণ চক্রে কৌশলেন্দ্র নজিত পৃথিবীতে বিধানে যুক্ত সাম্প্রদায়িক। তখন বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন যারা মরে গেছে প্রত্যেকের ঔষধেই কার্যাভিষেক করেন। তত দদর্শ ভগবান অশোক বলিকাশ্রম খামাং স্ববিরহ ব্যাধীন সিংসভা বলে আসে। তারপরে রামচন্দ্র গিয়ে লঙ্কায়, অর্থাৎ ত্রিকুট হচ্ছে লঙ্কা, সেটা নয়, এটা সিংহল জেলা, সেখানে অশোক পাখি গাছ, সেটা সব বিরাট উপবন, ফল ফুল পড়ে চমৎকার। সেই বনেতে সীতাকে লুকিয়ে রাখা আছে, কেউ যেতে জানতে না পারে। অশোক পাখি, অশোক বন। কিন্তু লঙ্কাতে নিয়ে যায়, ওরা সব বিরোধ করবে না, সেই জন্য লঙ্কা দিয়ে কেউ যেন সীতাকে না দেখতে পায়, লুকিয়ে রেখেছিল অশোক পাখি। রামচন্দ্র সেখানে গিয়ে দেখলেন সিংসপা মূলমাসিক স্ববিরহ ব্যাধি খামা। বিরহ ব্যাধিকে একটা বিভিন্ন প্রায় সীতা দেবী বলি সিংসপা বৃক্ষে নিষেধ। সিংসপাকে শ্রীং সপা মানে সর্বশীর্ষ নিদ্রালু গাছ, সিরিজ গাছ।
সিরিজ না, সিরিজ এটার নাম হচ্ছে শৃঙ্খলা। সিরিসা সিংসা মানে সর্বশীর্ষ নিদ্রাণ। 1 ঘন্টা বেলা থাকতে ঘুমিয়ে যাবে, পাতাগুলো সিরিজ। 1 ঘন্টা বেলা হবে তারপরে আসা। এই জন্য সর্বশীর্ষ নিদ্রাণ গাছ সিংসভা। সেই সিরিজ গাছে বিশাল, হয়তো বিরাট গাছে বহু বিস্তৃত দাঁড়িয়ে হবে। তার তুলে তার নিচে থাকতে অশোক বাটিকার নাম অশোক বাটিকা। সিরিজ গাছ, সিরিজ গাছ। সিরিজ কাটা হয় যেটা। না না, সিরিজ গাছে বিরাটের গাছ হয় না, বিশাল গাছ। এখন তো ওইটাতে সব ফার্নিচারের সিরিজ গাছ। আপনি কৃষ্ণনগর যেতে দেখবেন রাস্তার ধারে বিরাট বিরাট গাছ আছে। হ্যাঁ, ওই নবদ্বীপ পার হলেই রাস্তায় বিশাল বিশাল গাছ সিরিজ গাছ। আর যে পাতাগুলো দুভাগ আছে ঘুমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে যায়। আবার 1 ঘন্টা বেলা তারপর সাড়ে বড় সবচেয়ে বড় বড় গাছ, বড় গাছ যেন সিরিজ গাছ বিশাল বিশাল। আমাদের এখানে বিভীষণায় ভগবান দত্তা লক্ষ্য বলে সদা লঙ্কা মায়ুষ কল্পালম অতঃপর ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সীতা দেবীকে পুষ্পব্রতে আরোহণ করলেন, স্বয়ং আরোহণ করলেন বলে, এবং বিভীষণকে রাক্ষস আধিপত্য লঙ্কায় কল্পাই পর্যন্ত আইন দিলেন বিভীষণের। আর লঙ্কা কল্পাই পর্যন্ত থাকে, কল্পা শেষ পর্যন্ত। এখনো বিভীষণ আছে ওই লঙ্কায়। এই যে লঙ্কা অদৃশ্য, তাকে তো লোকে দেখতে পাই যায়। এই যে লঙ্কা অদৃশ্য, বিভীষণ কিন্তু দেখতে পাই। ওই সিংহলেরই এক পাশে ওই ত্রিকুট পর্বত আছে, সেইটাই লঙ্কা। আর সিংহলটা আছে, কিন্তু লঙ্কা কিন্তু দেখতে পাবে। তখন এখানে নিয়ে যত শেষে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে যে অযোধ্যায় ফিরে অবকৃত মানস কোমলেই লোকপা পাদা কৃতপতি পুজীয় মানসরিত শতদ্রুতা ভীমুদা গোমূত্র যাবক সূত্র ভাতরণ কবর বলকলাম বরণ মহাকারণিক প্রিয় জটিলম সন্ধিয়ে। তাই যখন অযোধ্যায় প্রতিগমকালে পথিমধ্যে শ্রী রামচন্দ্রের কলেবর রঘুপাল কর্তৃক পুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আনন্দে তার চরিত্র কীর্তন। গোমূত্র জাপ জপ এই খেয়ে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন। ভরত বলকর পরিধান করে মাথায় জটা রেখেছিলেন। অরাজ বনেতে যেভাবে ছিলেন সেইভাবে তিনি ধারণ করে মহারাজ আনন্দ রামচন্দ্র ভরতের এই অবস্থায় গিয়ে খুব দুঃখিত হয়েছে। ভরত প্রাপ্তমাকর্ণ পৌরমাত্র পুরোহিতে পাদুকা শ্রী ন্যাস রাম উত্তর করল নন্দী গ্রামা সশিবিরাজ জিত বাদাদি বাদ্যাদি বাদিত্যাদি নিঃসনে ব্রহ্মভূষণে চ মুহু কঠোরভি ব্রহ্মবাদীভি স্বর্ণা খপতার পতাকাভি হিমৈশ্চিত্ত ধ্বজৈরথে সদস্যৈ রুক্মপন্নৈ ভটে পুরট কর্মভি শ্রেণীভি বিক্রতশীল প্রদানকৈ পারমিষ্টান উপদায় পুণ্যানুপচানি চ উচ্চপচানি পাদ নপতোত্তীর্ণা কীর্ণ হৃদয়েশ্বর। তারপরে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করলেন, করছেন শ্রবণ করে ভরত নিজের মস্তকে রামচন্দ্রের পাদুকা ধারণ করে আমার পুরোহিত তাদের নিয়ে বাদ্য ধ্বনি উচ্চস্বরে সব ব্রাহ্মণগণ বা বেদ পাঠ করতে লাগলেন। এবং প্রান্তভাগ স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত পতাকা, সুবর্ণময় বিচিত্র ধ্বজা, বিশিষ্ট পরম শুভমান অশ্ব সমন্বিত সুবর্ণ রশ্মি, সংযুক্ত রথ, স্বর্ণ কবলধারী সৈন্য, তাম্বুলি বারঙ্গনা বনজারী বহু ভিত্ত সহিত রাজযোগ ছত্র সামদাকে নিয়ে তিনি অপকৃষ্ট বহু উৎকৃষ্ট বহু রত্নসম সঙ্গে নিয়ে নন্দীগ্রাম থেকে সশরীরে পরিচিত হয়ে অগ্রজের পদতলে নিবৃত হয়ে তার সেই খড়ম যা নিয়ে তিনি এতদিন
রাজ্য শাসন করেছে, খড়মকে চরণে দিয়ে এই খড়ম পায়ে দিয়ে শ্রী রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে। এইভাবে শ্রী রামচন্দ্রের এই যে রামায়ণ অস্বল্প এর মধ্যে শ্রী রামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়ে এই রাবণ বধ করে রাবণের ন্যায় দুষ্ট সব অসংখ্য রাষ্ট্র যেন অসংখ্য রাজা নামধারী দৈত্যবন্দী কৃষ্ণ বধ করেছে। হ্যাঁ, সারা ভারত ছুটেছিল, সারা পৃথিবী ছুটেছিল, ভারত না সারা পৃথিবী সব বধ করে নিক্ষত্রিয়া করেছিল এবং সমস্ত দস্যু শূন্য করেছিলেন, দৈত্য শূন্য করেছিল। রামচন্দ্র সেই প্রকার সারা পৃথিবী যেখানে যেখানে যত রাক্ষস ছিল, রাক্ষস সব রাক্ষস করতে, সেই সব রাক্ষসের প্রবল ছিল। আর মা কৃষ্ণের সময় দৈত্য দানব দৈত্যদের প্রভাব ছিল, সবকে বধ করেছিল, করে পৃথিবীকে শান্তি দিচ্ছে। শ্রী রামচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত। এই আমাদের যে দশমূল রূপ, যে 10টি ইন্দ্রিয় যে পেয়েছে মন, এই মন রূপী যে রাক্ষস রাবণ 10 মাথা তাকে বধ করে যে তার নিত্য দাস রূপে জীবাত্মা আমি, আমার যে পতিত আমি হয়েছি, আমাকে উদ্ধার করে তার প্রান্তে নিয়ে তার সেবা দান করবো, এই প্রার্থনা আমি ছায়া করে নারায়ণ ভবনের ভোগ বৈষ্ণবের ভোগ। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। রঘুপতি রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। রঘুপতি রাঘব Jai
जय रघुनंदन जय कृष्ण जानकी
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता वीर सनातन भक्त पाल भक्त दास
जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन विजय भक्ति गाँव मधुसन विश्राम महाराज ने लीला सिद्धांत विश्वदास महाराज की सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी वैष्णव जगन्नाथ दास महाराज बलदेव विद्याभूषण प्रभु नरकम शिवानंद लक्ष्मी आचार्य कृष्णदास कविराज विष्णु श्रद्धाम गोस्वामी प्रभु आचार्य हरिदास ठाकुर सनातन भक्ति गुरुनाथ श्री गोपाल प्रेम से कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री गदाधर शरीधार अनंत कृष्ण कल्याण संकीर्तन स्वागत भक्तिंग श्री रामचंद्र विश्वामी भाव की बरा श्री राम नगर की बरा की अयोध्या धाम की श्री दशरथ कौशल्या जगी की समागत भक्तवृंद की श्री बजरंगी हनुमान की श्री भरत लक्ष्मण सीता श्री प्रज्ञान हनुमान की स्वागत भक्तवृंद की जय गुरु श्री श्रीमती शाम श्लोक महाराज की जय हमारे भक्त जय बुलाते Gracias.